کیسی پیاری عبادت ہے وضو، باطن کی بھی نظافت ہے وضو۔ وضو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الطہور شطر الایمانی، صفائی نفس ایمان ہے۔ طہارت میں وضو کو خاص اہمیت حاصل ہے، بلکہ نماز کی ادائیگی اس پر موقوف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کو وضو کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ وضو کے دینی اور دنیاوی فوائد کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور ایسی معلومات پیش کی جائے گی جن سے شاید آپ آج سے پہلے واقف نہ ہوں۔ تو آئیے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے وضو کی تاریخ سے۔ بات کرتے ہیں کہ وضو اسلام میں کس طرح سے شروع ہوا۔ تو جب نماز کا حکم نازل ہوا تو اسی طریقے سے وضو کا حکم بھی نازل ہوا۔ اسلامی تاریخ میں وضو کا طریقہ جو شروع ہوا اس کا انداز کچھ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام جس طرح پہلے احکامات الہیہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو یوں ہی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کا طریقہ لے کر بھی یوں حاضر ہوئے کہ آپ نے اپنی ملکوتی طاقت کے ساتھ ایک پانی کا چشمہ جاری کیا، اس پر آپ نے وضو فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طریقہ ملاحظہ فرما رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے کے مطابق اولاً اپنے چہرے مبارک کو دھویا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت بھی دھویا اور اس کے بعد اپنے سر اقدس کا مسح فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا۔ یوں اسلام میں وضو کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا ذکر کیا گیا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ وضو کی کئی سنتیں بھی ہیں۔ آئیے ہم ایک روایت کے ذریعے وضو کی سنتوں کے متعلق بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرائض کی بات تو ہو گئی، لیکن اب بات کریں گے وضو کی سنتوں پر۔ وضو کی سنتیں کس طرح سے شروع ہوئیں، تو اس کا بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا میں سے کسی سے پانی کا برتن منگوایا، کچھ پانی لیا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ کلی فرمائی، پھر کچھ پانی لیا اور 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی چڑھایا، یعنی ناک صاف کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ اپنے چہرے مبارک کو دھویا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کا مسح فرمایا اور آخر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مکمل طریقے سے وضو کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے وضو کی ایک فضیلت کے متعلق روایت سنتے ہیں جس سے وضو کرنے کی اہمیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اور قیامت کے دن وضو کی یہ برکت ظاہر ہوگی کہ حدیث پاک کے مطابق تمام امتوں میں صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کی پیشانیاں اور قدم وضو کے باعث چمکتے ہوں گے۔ وضو کے فرائض اور سنتوں کے متعلق تو ہم نے جان ہی لیا، اب آئیے بڑھتے ہیں وضو کا صحیح طریقہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر غلط طریقے سے وضو کیا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، دیکھیے۔ میں آپ کی خدمت میں وضو کا عملی طریقہ پیش کرتا ہوں، غور سے دیکھتے جائیے۔ پہلے نیت کر لیجئے، دل میں نیت حاضر ہونا کافی ہے۔ بسم اللہ کہہ لیجئے،
बेहतर ये है कि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहिए, कि हदीस पाक में है कि जो वुज़ू से कब्ल बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लेता है, जब तक वुज़ू बाकी रहता है फरिश्ते उसके लिए नेकियां लिखते रहते हैं। अब मैं हाथ धो रहा हूँ, 3 मरतबा हाथ धोना सुन्नत है, और हाथ धोने के बाद अब ये खिलाल करना भी सुन्नत है उंगलियों का हाथ की। कदम राहे सुन्नत से हर गिजना भटके, मुझे सुन्नतों पर चला या इलाही। देखिए इतना पानी काफी है, थोड़ा सा। कदम राहे सुन्नत से हर गिजना भटके, मुझे सुन्नतों पर इलाही, मेरा हर अमल तेरी। अब उल्टे हाथ से नाक सिलकना है और फिर छोटी उंगली नाक में दोनों नथनों में घुमानी है। मेरे अहमद रज़ा या इलाही, कोई जरूरतन हाथ धो लिए। अब मुंह धोना है। मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही, न पाऊं मैं अपना पता या इलाही। ये खिलाल भी सुन्नत है, दाढ़ी रखने वालों को ये सुन्नत नसीब हो जाती है। हाथ धोने का तरीका ये है, उंगलियों से शुरू करें और कोहनी समेत, और अफजल है कि आधे बाजू तक धोए। कोहनी समेत तो फर्ज है और आधे बाजू तक मुस्तहब। गौर से देखिए, बिस्मिल्लाह। उंगलियों से शुरू करूंगा और इसको मैं इंशाल्लाह इस तरह, वो आपको लगेगा कि मैंने एक बार धोया, लेकिन वो 3 बार धुलने तक इंशाल्लाह मैं वो उसको पानी के नीचे रखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बार आधे बाजू तक धुल गया। अब उल्टा हाथ भी इसी तरह धोना है। या क़ादिर या क़ादिर ऐसा पिलाया इलाही। ये मुस्तहब है कि इसके पानी के कतरे टपका दिए जाए। अब अगर हाथ सूख गए तो थोड़ा सा पानी लेकर हाथों को तर कर लीजिए और मसा करना है। मसहा का तरीका देख लीजिए। देखिए ये 3 उंगली ये इस तरह आपने रखना है। शहादत की उंगली और अंगूठे की कैफियत देख लें। 3 उंगलियों को मैंने मिलाकर रखा है। अब इन 3 उंगलियों को जहां से बाल जमने शुरू हुए पेशानी के पास से आप इस तरह रखें कि हथेली के हिस्से तक ये सर से लग जाए, इस तरह। और ये बीच की उंगली जो है ये देखो मिली हुई है, ये अलग नहीं होनी चाहिए सारे सफर में आपके मसह के। अब ये मैंने या आखिर तक उंगलियां मिली हुई रखनी है जितनी मिल सकती हैं। कम से कम एक उंगली तो मिली हुई रहे। अब ये पहुंच गई आखिरी बालों के हिस्से तक। अब आपने पलटना है। ये भी बीच के सर का मसा हुआ है, अभी जवानिब यानी साइडें बाकी हैं। अब हथेलियों की बारी है। उंगलियों की ड्यूटी खत्म हो गई और शहादत की उंगली और अंगूठा शुरू में भी नहीं लगे थे बालों पर और अब भी नहीं लगेंगे। तो अब ये इस तरह आपने पलटना है हथेलियों के जरिए। अब ये जो उंगलियां थी 3 जो लगाई थी वो नहीं लगेंगी, सिर्फ हथेलियां। और इस तरह आप जंप देकर नहीं लाएंगे। बाल लोग जंप देकर लाते हैं तो बाल मसे से महरूम रह जाएंगे। ये इस तरह बिल्कुल हर वक्त हथेलियां जो है आखिर तक सर से लगी रहेंगी। अब शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करेंगे और अंगूठे से कान के बाहरी हिस्से का मसा करना है। अब आपको उंगलियों की पुष्ट से
गर्दन की पुष्ट का मसहा करना है, पहले सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ। अब पाँव धोने की बारी, पहले सीधा पाँव धोना सुन्नत, फिर उल्टा। और आधी पिंडली तक धोना जो है ये मुस्तहब है, तो मैं आधी पिंडली तक ले जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बार हो गया। और खिलाल करना सुन्नत है, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पांव की छोटी उंगली से खिलाल शुरू करना है। ये खिलाल भी हो गया। अब इसी तरह उल्टा पांव धोना है, लेकिन खिलाल में अंगूठे से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह पांव धोने के बाद, मगर नल बंद होना चाहिए खिलाल करते हुए। देखो ये उंगलियों के तलवे जो है ना, इसके उंगलियों के जोड़ पोरे वगैरह बोलते हैं, इसकी धारियां सर्दियों में ज्यादातर सूखी रहने का इम्कान रहता है, इसलिए धारियों में पानी बहुत एहतियात से बहाना होगा। ये उंगलियों को भी कुशादा कर करके इनके बीच में पानी डालना होगा। सर्दी में भी गर्मी में भी फर्ज है धोना उन हिस्सों का भी। ये भी आधी पिंडी तक धुल गया 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका भी खिलाल, यहाँ अब उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करेंगे, उल्टे ही हाथ की छोटी उंगली। वुज़ू के मुतालिक मज़ीद बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुम आलिया का बहुत ही प्यारा रिसाला वुज़ू का तरीका आप जरूर मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जहाँ वुज़ू का सही तरीका मालूम होगा, वहीं नमाज, रोजा और दीगर इबादत को सीखने और उन पर अमल करने का ज़हन बनेगा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। गुनाहों से तहारत है वुज़ू, कैसी प्यारी इबादत है वुज़ू।